Free Imran Khan. This is bipartisan. ایک عوام کے پرائم منسٹر نے جو کہ رول آف لا پہ بلیو کرتا ہے، آئین پہ بلیو کرتا ہے، خود مختاری پہ بلیو کرتا ہے، خودداری پہ بلیو کرتا ہے، ڈگنیٹی پہ، سوورنٹی پہ بلیو کرتا ہے، جب اس نے قوم کو بتایا کہ دیکھو یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، تو بہت سارے لوگوں کو ناگوار گزرا۔ انٹرنیشنل مداخلت تو ہمیشہ سے تھی، لیکن وہ پاپولر کب ہوئی؟ کیونکہ وہ ہر دور میں ہش ہش رکھی جاتی تھی وہ مداخلت، کہ جب اس کے اگینسٹ انٹرنیشنل پریشر بلڈ اپ ہوگا، جو کہ ہونا شروع ہو گیا ہے ٹویٹر پہ اور کیبنٹس میں، اسمبلیز میں، سینٹ میں، دنیا کے ملکوں کے اندر، انٹرنیشنل میڈیا میں، سو پاکستان میں ایک کاؤنٹر نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو کہ اور اسٹرانگ کی جائے گی۔ وہ یہ ہے کہ یہ انٹرنیشنل مداخلت ہے۔ جب آپ کے گھر کے برتن ٹوٹنا شروع ہو جائیں، گالی گلوچ شروع ہو جائے، آوازیں اونچی اونچی آنی شروع ہو جائیں، تو ہمسائے یا محلے والے، کالونی والے وہ انٹرفیئر کریں گے، وہ انٹروین کریں گے، وہ آپ کو روکیں گے۔ ایک بے بس آدمی کہاں جائے گا؟ پولیس کے پاس جائے گا، تو پولیس تو پارٹی ہے۔ اچھا، ایک بے بس آدمی کہاں جائے گا؟ عدالت میں جائے گا، تو عدالت تو کنٹرول ہو گئی ہے۔ ورنہ اتنے بڑے واقعے کے بعد ایسا ہو سکتا تھا کہ سپریم کورٹ ابھی تک چپ ہوتی؟ میں اپنی جوڈیشری کو کہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ ساری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، جو آپ میں سے سٹینڈ لیتا جاتا ہے، انصاف کے لیے کھڑا ہوتا ہے، لوگوں کی آزادی کے لیے، لوگ اس کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ لیکن ان کو بھی دیکھ رہے ہیں، جو وہ کہتے ہیں نا، وہ طفل کیا کرے گا جو گھٹوں کے بعد چلے، جو پہلے سے گرے ہوئے ہیں۔ ایک ضروری پیغام، جیسے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل پریشر بلڈ ہو رہا ہے اگینسٹ کرنٹ رجیم، اور وہ کس بیس کے اوپر پریشر بلڈ ہو رہا ہے کہ جتنی بھی ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں پچھلے، خاص طور پہ پچھلے رجیم چینج کے بعد سے، فارمر پرائم منسٹر عمران خان کے پرائم منسٹر آفس سے نکلنے کے بعد سے، جو وہ جس طرح سیویئر ہوتی گئی اور انٹینس ہوتی گئی ہیومن رائٹس وائلیشنز، اور اس کا جو ہائٹ ہوئی آ کر ایکسٹریم ابھی تک، وہ ہوا ہے آ کے ڈی چوک پر جو 26 نومبر کو ان کولڈ بلڈ جو اسیسینیشن مرڈرز کیے گئے پیسفل پروٹیسٹرز پاکستانی سٹیزنز کے۔ I am deeply concerned by the reports of loss of life arising from this week's protests in Islamabad, which I know have been followed very. اس کے ساتھ ساتھ وہ پریشر بلڈ ہو رہا ہے عمران خان کی رہائی کا۔ Today I want to echo Trump's special envoy Richard Grenell's call. Free Imran Khan. This is bipartisan. اچھا، عمران خان کی رہائی کا مطلب یہ ہے کہ 25 کروڑ لوگوں کی جو آواز ہے، جو مینڈیٹ ہے، جو ان کی ریپرزنٹیشن ہے، لیڈر ہے، جو ان کا کیپٹن ہے، جو 8 فیبروری کو واضح ہو گیا تھا، اور اس کے بعد جو ہوا کہ 25 30 17 18 سیٹس والے جو ہے وہ آج گورنمنٹ میں بیٹھے، ایسا کبھی ہوتا ہی نہیں ہے جمہوریت میں۔ We need to not recognize the rigged election in Pakistan and the new government. We need new elections in Pakistan, and Imran Khan needs to be out of jail. جس طرح گھروں کے اندر لوگ ٹاپے ہیں، اندر گھسے ہیں، ہراس کیا ہے بچوں کو، خواتین کو، بزرگوں کو، ابھی ہزاروں جو جیل میں ہیں، یہ کوئی بات بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے دنیا سے۔ سو آپ لوگوں کو زور زبردستی دھوس سے بلی کریں گے، ان کے بیسک حقوق کو کھا جائیں گے، ان کو سانس بھی نہیں لینے دیں گے، کیونکہ دیکھیں، ایک بے بس آدمی کہاں جائے گا؟ پولیس کے پاس جائے گا، تو پولیس تو پارٹی ہے۔ اچھا، ایک بے بس آدمی کہاں جائے گا؟ عدالت میں جائے گا، تو عدالت تو کنٹرول ہو گئی ہے۔ ورنہ اتنے بڑے واقعے کے بعد ایسا ہو سکتا تھا کہ سپریم کورٹ ابھی تک چپ ہوتی؟ اتنے سارے ججز جو ہیں، جو پروٹوکول برات لیتے ہیں، اور اتنی پریویلیجڈ کلاس ہے، اور جن کے ہاتھ میں باغ دوڑ دی ہوئی ہے سارے انصاف کی، وہ ایسے بیہیو کر رہے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ اس کا 1% بھی اگر دنیا کے کسی مہذب معاشرے کے اندر ہو جائے تو عذاب ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ وہ ایک بندہ مر گیا تھا پولیس سے، وہ جو بلیک لائیوز میٹر، پوری ایک کیمپین، پوری دنیا ہل گئی تھی۔ سو یہاں تو دن دہاڑے سروں میں گولیاں ماری گئی اور کیا کچھ ہو گیا۔ سو کہ جب اس کے اگینسٹ انٹرنیشنل پریشر بلڈ اپ ہوگا، جو کہ ہونا شروع ہو گیا ہے ٹویٹر پہ اور کیبنٹس میں، اسمبلیز میں، سینٹ میں، دنیا کے ملکوں کے اندر، انٹرنیشنل میڈیا میں، سو پاکستان میں ایک کاؤنٹر نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو کہ اور اسٹرانگ کی جائے گی۔ وہ یہ ہے کہ یہ انٹرنیشنل مداخلت ہے۔ یہ مداخلت لفظ کہاں سے آیا؟ یہ مداخلت لفظ
पॉपुलर हुआ है जब इमरान खान साहब ने, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने, जब कौम को इत्माद में लिया कि ये जो साइफर हमें भेजा गया है एक धमकी, थ्रेट और बैड लैंग्वेज है और फोर्स किया जा रहा है, इम्पोज किया जा रहा है कि इस प्राइम मिनिस्टर को निकालो. अमरीकी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू एक पाकिस्तान के एम्बेसडर को क्या जुबान इस्तेमाल कर रहा है, किस तकब्बुर से कह रहा है कि अगर तुमने अपने प्राइम मिनिस्टर को अदम एतमाद की इसमें ना तुमने इसको हटाया तो पाकिस्तान के ऊपर बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, और अगर तुमने हटा के इसको चेरी ब्लॉसम को लिया तो माफ कर दिया जाएगा पाकिस्तान को. ये साइबर में ये लिखा हुआ है, चेरी ब्लॉसम मैंने खुद ऐड कर दिया है, मतलब तो यही है ना उसका. इंटरनेशनल मदाखलत तो हमेशा से थी, लेकिन वो पॉपुलर कब हुई? क्योंकि वो हर दौर में हश हश रखी जाती थी, वो मदाखलत वो पर्दे के पीछे होती थी. लेकिन जब एक अवाम के प्राइम मिनिस्टर ने, जो कि रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करता है, आइन पे बिलीव करता है, खुद मुख्तारी पे बिलीव करता है, खुददारी पे बिलीव करता है, डिग्निटी पे, सॉवरेंटी पे बिलीव करता है, जब उसने कौम को बताया कि देखो ये हो रहा है हमारे साथ, तो बहुत सारे लोगों को नागवार गुजरा. अच्छा ही है कि तुमने साइफर को ले ही आयो, अब पब्लिक कर दो साइफर, कौम के सामने ले आओ. साइफर एग्जिस्ट करता है, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, वो चीफ जस्टिस के पास है, वो कौमी असेंबली के स्पीकर ने सारी असेंबली को दिखाया और उसने चीफ जस्टिस को भेजा, प्रेसिडेंट ने देखा हुआ है, आर्मी चीफ ने देखा हुआ है, वो हमने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सामने रखा है. और मदाखलत का लफ्ज बड़ा पॉपुलर हो गया. सो आज क्या किया जा रहा है कि इस इंटरनेशनल प्रेशर को उस मदाखलत के साथ कंपेयर करके कहा जाएगा कि देखो मदाखलत हो रही है. सो आप मुझे बताएं कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के ऊपर बोलना, जैसे कश्मीर पे, फलस्तीन पे, और अभी भी जो हो रहा है और आइंदा भी कभी ऐसा होगा, तो लोग बोलते हैं, स्टेट्समैन बोलते हैं, मीडिया बोलता है, अच्छे जर्नलिस्ट बोलते हैं, अच्छे सेलिब्रिटीज बोलते हैं, मुल्क बोलते हैं, अगर उनके अंदर डिग्निटी है. सो इंटरनेशनल प्रेशर को मदाखलत के साथ कंपेयर किया जाएगा, जबकि दोनों बिल्कुल डिफरेंट है. इंटरनेशनल प्रेशर अगेंस्ट ह्यूमन वायलेशंस का मतलब यह होता है कि कानून के दायरे में वापस आओ, यानी हम कानून के दायरे से बाहर रहेंगे और आप हमें मना भी नहीं करेंगे, और हम जो चाहे अपने लोगों के साथ करें, इनकी ऐसी की तैसी फेर दें. आप अगर हमें मना करेंगे बुरा करने से, गलत करने से, तो हम इसको मदाखलत समझेंगे. ये मदाखलत नहीं है. याद रखें, जब आपके घर के बर्तन टूटना शुरू हो जाए, गाली गलौज शुरू हो जाए, आवाजें ऊंची ऊंची आनी शुरू हो जाए, तो हमसाए या मोहल्ले वाले, कॉलोनी वाले वो इंटरफेयर करेंगे, वो इंटरवीन करेंगे, वो आपको रोकेंगे, बिकॉज आप गलत कर रहे होंगे, आप कोई ना कोई जुल्म कर रहे होंगे, आप सारा पीस बर्बाद कर रहे होंगे, क्योंकि आप इंटरनेशनली कनेक्टेड तो है ना. सो आखिरी बात यह है कि मेरा ये बिलीफ है, मेरा ये ईमान है कि जब भी चीजें हद से बाहर हो जाती हैं और एक फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, सो सूनर और लेटर एक टाइम ऐसा आता है, एक अजल ऐसी होती है कि जब उसको बैलेंस में लाया जाता है, जब कुदरत, जब नेचर उसको बाउंड्री के अंदर लाती है, उसको बैलेंस करती है. सो हर बुरे अमल का कोई कभी ना कभी कॉन्सिक्वेंस, उसका कोई नतीजा जरूर आता है, और ऐसा लग रहा है कि वो बिल्ड होना शुरू हो गया है. सो ये आपके साथ शेयर करना बहुत जरूरी था कि आने वाले वक्त में जैसे जैसे ये प्रेशर बढ़ेगा कि कानून के दायरे में आओ, लोगों के हुकूक वापस दो, जिसको आपने 500 दिन से 600 दिन से, अल्लाह ना करे 600 दिन तक ये बात पहुंचे, बिकॉज मैं उस तरफ नहीं जाना चाह रहा. वो बहुत हर्टफुल एक्सपीरियंस है टू जस्ट थिंक कि एक इतने बड़े लीडर को, मासूम लीडर को, एक रूल ऑफ लॉ, आइन, कानून की पाबंदी करने वाले लीडर को आपने इतनी बुरे तरीके से जेल में रखा हुआ है. इसके ऊपर हम फिर किसी वक्त बात करेंगे कि जब भी ये नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जाएगी, आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने क्लियर फोकस रखना है. और इमरान खान ने ट्वीट किया है, जो डिमांड्स दी हैं, उसको यूनिसन के अंदर, यानी यूनिफाइड होकर पूरी कौम ने, पार्टी रिप्रेजेंटेटिव, जब तक एक यूनिसन के अंदर, यूनिटी के साथ उसको बैक नहीं करेंगे, जो इस वक्त खान साहब की डिमांड है, जो कि मासूम लोगों को जेल में रखा हुआ है. इंडिपेंडेंट जुडिशियल कमीशन, ये सारी जो बेकायदगियां हुई हैं, जो 26 नवंबर को हुआ है, इतना बड़ा मैसेकर कि आने वाले वक्तों में लोगों के सर शर्म से झुक जाएंगे. इसके ऊपर जब इंटरनेशनल प्रेशर आएगा तो आपने उसको मदाखलत नहीं समझना है, और इन दोनों को आपने वाज़े तौर पे देखना है और दुनिया को बताना भी है. थैंक यू वेरी मच.